ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ሴሽናችን ከ2011 እስከ 2017 ዓመተ ምህረት ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ የወጡ የሂስትሪ ኢንትራንስ ኤግዛሞችን እንሰራለን ከቻፕተር 8 ላይ ማለትም 11ኛ ክፍል። ስለዚህ ከ2017 ዓመተ ምህረት ጀምረን እንደተለመደው ወደ 2011 ዓመተ ምህረት እንሄዳለን ማለት ነው። 2017 ዓመተ ምህረት የወጡ ጥያቄዎች አንደኛ what did the medieval kingdoms of Kaffa and Yem have in common ይላል። A both had central governments, B economy was supplemented by trade, C both had weak central governments, D ruling family belongs to the common dynasty። የዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው ቦዝ ሃድ ሴንትራል ገቨርንመንትስ። እነዚህ ካፋና የም ፕሮባብሊ ሪላቲቭሊ ስትሮንግ ሴንትራል ገቨርንመንት የነበራቸው ሞናርኪያል ገቨርንመንት የነበራቸው ኦሞቲክ ስቴቶች ናቸው። ዜር ሩለርስ ሃዝ አብሶሉት ፓወርስ፣ መሪዎቻቸው አብሶሉት የሆነ ፓወር አላቸው። ሶ they had strong central governments የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ሁለተኛው ጥያቄ which is correct about the kingdom of Yem ይላል። the kings exercised both religious and political power. B the economy was dependent on the production of cash crop. C its dynasty claimed descent from Emperor Ishaq. D it organized successful resistance against the expansion of Kaffa ይላል። የዚህም ጥያቄ መልስ የሚሆነው ኤ ነው። the kings exercised both religious and political power። የየም ሩለሮች ወይም ደግሞ ኪንጎች ሁለቱንም ፓወር ነው ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት። they had political power at the same time they had religious power። የመንፈሳዊ ስልጣን አላቸው፣ እንደገና ደግሞ ፖለቲካዊ ስልጣን አላቸው። ሶ የየም ኪንጎች ወይም ደግሞ አምኖ ይባላሉ በታይትላቸው። they had absolute power ፍጹም የሆነ ስልጣን ያላቸው፣ ፓወራቸውም ፖለቲካል ፓወር እና ሪሊጂየስ ፓወር ያካታል ማለት ነው። ሶስተኛ which of the following was the characteristics of ዘመነ መሳፍንት? የዘመነ መሳፍንት ካራክተሪስቲክስ ከተጠቀሱ የትኛው ነው? A the kings became powerful at the expense of the regional lords. B the Orthodox Church managed to resolve its internal divisions. C the Warashah were the dominant political family of the period. D the economy of the country revived due to strong rule by the Yeju ይላል። እንደምታስታውሱት የዘመነ መሳፍንት ካራክተሪስቲክስ ምንድነው? በኢትዮጵያ ታሪክ ከ1769 እስከ 1855 ዓመተ ምህረት ያለው ፔሪየድ ዘመነ መሳፍንት እንደሚባል አይተናል። የዘመነ መሳፍንት ዋናው መገለጫ ምንድነው? the northern politics was basically or the politics was dominated the Yeju lords or the Warashah dynasty። የየጁ ሩለሮች ወይም ደግሞ ወራሸህ ዳይናስቲ የጁ ዳይናስቲ የሚባለው የሀገሪቱን የፖለቲካ ስርዓት በተለይ የሰሜኑን የፖለቲካ ሲስተም ዶሚኔት የሚያደርግበት ሁኔታ ነው እና እነዚህ የጁ ሎርዶች መቀመጫቸው ደብረ ታቦር ነበር። there was the declining of the imperial authority የሰለሞኒክ ስርወ መንግስት ነገስታት ፓወር ዲክላይን ያደረገበት ፔሪየድ ነበረ። እዛው ጎንደር ቤተ መንግስት ሪዛይድ አድርገው ፖለቲካውን ማኒፕሌት የሚያደርገው እንደፈለገ የሚዘውረው የየጁ ሎርዶች ነበሩ። የመጀመሪያው የጁ ሎርድ ወይም ደግሞ የወራሸ ዳይናስቲ መስራች ራሳሊ ነው። ራሳሊ ዘግሬት ወይም ደግሞ አሊ ጋንጉል ነው። መቼ ነው የመሰረተው? በ1786 ዓመተ ምህረት ነው። እና ይሄ ዳይናስቲ በዘመነ መሳፍንት ወቅት ለረጅም ጊዜ የቆየ ምናልባትም እስከ 1855 ዓመተ ምህረት ካሳ ኃይሉ አጼ ቴዎድሮስ ተብሎ እስከሚነግስ ድረስ የነበረ ዳይናስቲ ነው። ሶ the politics was basically dominated by the Yeju lords የሚለው ኤ መልስ ይሆናል ማለት ነው።
I mean C the ወራሽ were the dominant political family of the period የሚለው መልስ ይሆናል። አራተኛው ጥያቄ what was the consequence of the introduction of Catholicism to Ethiopia? A. It contributed to the expansion of Christianity. B. It enhanced the growth of urban settlement. C. It reversed the growth tide of Islamic expansion. D. It led to a bloody civil war in Christian kingdom ይላል። እንግዲህ የክርስትና እምነትን የተቀበለው የኢትዮጵያ ንጉስ ማን ነው ቢባል ኢምፐረር ሲሲኒዮስ ነው። አጼ ሲሲኒዮስ በ1622 ዓመተ ምህረት የካቶሊክ እምነትን የኢትዮጵያ ዋና እምነት አድርጎ አውጇል። ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምን ተፈጠረ ነው? ይሄ ካቶሊሲዝም የኢትዮጵያ እምነት ዋና እምነት ተደርጎ ዲክላር መደረጉ ምን ኮንሲኩዌንስ አመጣ ነው? የትዲዲስቶ ሲቪል ዋር ሲሪየስ ሲቪል ዋር በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነት እንዲነሳ አድርጓል። ኦርቶዶክሳውያን እምነታችንን አንለቅም በማለት ለእምነታቸው ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። ለረጅም ጊዜ የቆየ ሲቪል ዋር እንዲነሳ አድርጓል ነው። ይሄን የሚገልጸው ዲ ነው። it led to a bloody civil war in the Christian kingdom የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ which one of the following indicates the incorporate the importance of strategic location of Gondar city? A. It linked the trade routes from interior to Metsawa and Metama. B. Served as a tourist center for its attractive urban structure. C. It enabled the kings to overview all conspiracies spread against them. D. Helped to develop free harbor around the Red Sea. እንግዲህ who founded Gondar as the capital city of the Christian kingdom ስንል ነው ጎንደርን የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አድርጎ የመሰረተው አጼ ፋሲለደስ ነው። መቼ? በ1636 ዓመተ ምህረት። ጎንደር ካፒታል ሲቲ እንድትሆን ያስቻላት ዋናው መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው ሲባል ኢትስ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ነው። ስትራቴጂካዊ አስፈላጊነት ስለነበራት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ፋክት ዛት ጎንደር was located along the Ethiopia long distance trade ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከከፋ የሚነሳው የንግድ መስመር የኢትዮጵያ ንግድ መስመር ወደ ሰሜን እና ወደ ቀይ ባህር የሚሄደው የንግድ መስመር ጎንደርን ነክቶ ነው የሚሄደው። የንግድ መስመር ዋና አካል መሆኗ ነው ንግድ መስመር ላይ መገኘቷ ለጎንደር ካፒታል ሲቲ ሆና መመስረት አንድ መሰረታዊ ፋክተር ነበር። ይሄ በዋናነት ሜን ፋክተር ተደርጎ ይወሰዳል። ስለዚህ መልሱ it linked the trade routes from interior to መጽዋ and መተማ የሚለው መልስ ይሆናል። ከጎንደር በመነሳት ነው እንግዲህ ወደ መተማና ወደ መጽዋ ወደብ የንግድ መስመሮች የሚሄዱት ማለት ነው። ስድስተኛ why did Emperor Sisinnius accept Catholicism? ቅድም ያልነው ነው። እንግዲህ በተለያየ ታይም ላይ አፒር ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች። በኢትዮጵያ የካቶሊክ እምነትን ዋና እምነት አድርጎ ዲክላር ያደረገው ንጉስ ማን ይባላል ተብሎ ይጠየቃል። አጼ ሲሲኒዮስ። ለምንድን ነው ዲክላር ያደረገው? ካቶሊሲዝምን በኦርቶዶክስ ቦታ የኢትዮጵያ ዋና እምነት አድርጎ ያወጀው በምን ምክንያት ነው ሲባል ዋናው ምክንያት ምንድነው? ከካቶሊክ ሀገራት ሚሊተሪ ሰፖርት ለማግኘት ነው። ወታደራዊ ድጋፍ ለማግኘት ነው። የጦር መሳሪያ ለማግኘት ስለፈለገ ነው እንጂ ካቶሊክ እምነት ከኦርቶዶክስ እምነት ስለሚበልጥ የተሻለ ዶክትሪን ቅኖና ያለው ስለሆነ አይደለም። በዋናነት ሜን ፋክተሩ ምንድነው ሲባል A. He believed that the Catholic doctrines were superior to the teachings of the Orthodox Church. ይህ አይደለም ከኦርቶዶክስ ስለሚበልጥ አይደለም። B. He wanted Portuguese military help in securing an outlet through the Red Sea. ፖርቹጋሎች በቀይ ባህር የመስመር የወደብ እንዲሰጡትም ፈልጎ አይደለም። He wanted to become rich and powerful by taking over the hands of the Orthodox Church. ይሄም አይደለም። የኦርቶዶክስ ቸርችን ላንድስ ነው መሬት ለመንጠቀም ፈልጎ አልነበረም። D. He hoped to get military support from the Catholic countries against his rivals. This is the point.
በቃ መልሱ ይሄ ነው። ምናልባትም የእሱን ተቀናቃኞች በቁጥጥር ስር ለማዋል ከካቶሊክ ሀገራት ድጋፍ ለማግኘት ነው። ፓርቲኩላርሊ ከፖርቹጋል ወታደራዊ ድጋፍ ለማግኘት ነው። የጦር መሳሪያ ለማግኘት ነው። ይሄንን የፖርቹጋሎችን ወይ ካቶሊክ ሀገራትን እምነት ካቶሊክ ሪሊጅንን የኢትዮጵያ ዋና እምነት አድርጎ ዲክላር ያደረገው። ጥሩ። ሰባተኛው with which of the following was the ዘመነ መሳፍንት associated? የዘመነ መሳፍንት ካራክተሪስቲክስ ፊቸሮች በደንብ ጠንቃችሁ ወቁ። እሱ ጋር ነው አሁን የተጠየቀው። ሪቫይቫል ኦፍ ኮመርስ ኤንድ ክራፍትስ፣ የንግድና የዕደ ጥበብ ስራዎች እንደገና ተጠናክረዋል? አልተጠናከሩም። አይሆንም። ቢ ይልቁንስ ተዳክመዋል። ቢ ኮንሶሊዴሽን ኦፍ ሞናርካል ፓወር ኖ ዜር ዋዝ ዘ ዊክኒንግ ኦፍ ዘ ሞናርካል ፓወር፣ ንጉሳዊ ስልጣን የተዳከመበት ሪጂናል ፓወር የተጠናከረበት ፔሪየድ ነው። ዘ ስትሬንግዝኒንግ ኦፍ ሪጂናል ፓወር ዋዝ ዋን ኢምፖርታንት ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘመነ መሳፍንት። የዘመነ መሳፍንት አንዱ መገለጫ የአካባቢያዊ ስልጣን የጨመረበትና የማዕከላዊ ነገስታት ስልጣን የተዳከመበት ፔሪየድ ነው። ስለዚህ አይሆንም። ሲ ዶክትሪናል ኮንትሮቨርሲስ ኢን ዘ ቸርች ደፍነትሊ፣ በዚህ በዘመነ መሳፍንት ወቅት የቅኖና ልዩነት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አማኞች ዘንድ ክፍፍሎች ነበሩ። ቅባት፣ ተዋህዶ የሚባሉ የተለያዩ ሴክቶች ነበሩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም የተከፋፈለችበት ፔሪየድ ነው ይሄ ዘመነ መሳፍንት። ኢንኮርፖሬሽን ኦፍ ፔዛንት ኢምፕሩቭመንት ኦፍ ፔዛንት ኮንዲሽንስ ኖ ዘ ወርስኒንግ ኦፍ ዘ ፔዛንት ኮንዲሽንስ፣ የአርሶ አደር ሁኔታ በጣም እየተጎሳቆለ እየተባባሰ ነው የመጣው እንጂ አልተሻሻለም። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። መልካም። ስምንተኛ which of the following 9th century Ethiopian society shared a similar system of political organizations? A ካፋ and ሀዲያ፣ ቢ ወላይታ and ካፋ፣ ሲ ኮሞሻ and ኑር፣ ዲ ሸዋ and ጋሞ ይላል። ኦልሬዲ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሪላቲቭሊ ሲሚላር የሆነ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ተመሳሳይ የሆነ የፖለቲካ አደረጃጀት የነበራቸው ቢ ወላይታ ኤንድ ካፋ ነው። ስለዚህ ወላይታና ካፋ they had strong monarchical power፣ ጠንካራ ሞናርካል ፓወር የነበራቸው ሴቶች ናቸው። their monarchs had absolute power፣ ነገስታታቸው ፍጹማዊ የሆነ ስልጣንም ነበሯቸው። ወላይታ ሩለርስ had the title known as ካዎ፣ የወላይታ ነገስታት የማዕረግ ስም ነበራቸው። ምን ይባላል? ካዎ ይባላል። የካፋ ነገስታትም የማዕረግ ስም ነበራቸው። ምን ይባላል? ታቶ ይባላል። both ወላይታ and ካፋ had strong monarchical powers and they had a little bit similar political organizations. ዘጠነኛው ጥያቄ ስነድ what achievements earned ኢያሱ the first the nickname ኢያሱ the Great? A the successful campaign against the Fanj Sultanate in the West. B revision of works related to the legal code and taxation. C introduction of new forms of architecture in the city of Gondar. D restoration of Gondar rule over southwestern Ethiopia ይላል። የዚህ ጥያቄ ኤግዛክት አንሰር የሚሆነው ሪቪዥን ኦፍ ወርክስ ሪሌትድ ቱ ዘ ሌጋል ኮድ ኤንድ ታክሴሽን ነው። ሲቪል ኮድን ኢንትሮዲውስ በማድረግ ሪቫይዝ በማድረግ እንደገና ታክሴሽን ስትሬንግዝ በማድረግ ይታወቃል አጼ ኢያሱ ዘግሬት ወይም ደግሞ ታላቁ ኢያሱ የሚባለው የጎንደር ሩለር። እንግዲህ በጎንደር ከነገሱ የመጨረሻውና ታላቁ ገናና ንጉስ የሚባለው አጼ ኢያሱ ዘፈረስት ነው ወይም ደግሞ ኢያሱ ቀዳማዊ ነው። እና የሚታወሰው ዘግሬት የሚያሰኘው ነገር ምንድነው? ታክሴሽን እና ሲቪል ኮድን ሪቫይዝድ ማድረጉ ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። መልካም። አስረኛው ጥያቄ which of the following is true about the kingdom of Kaffa? A it was ruled by king who had limited power.
B. It was created by invaders from the neighboring area. C. It had a dynasty that came from the Minjo clan. D. It had developed an efficient system of defending its territory ይላል። እንግዲህ of course it had a dynasty that came from the Minjo clan የሚለውና it had developed an efficient system of defending its territory የሚለው መልስ የመሆን ፕሮባቢሊቲ አለው። ምክንያቱም የካፋ ሩለሮች ክላናቸው ጎሳቸው ሚንጆ ክላን ይባላሉ። ሚንጆ ክላን ይባላል። ግን ሞስት ኢምፖርታንትሊ ካፋ የምታወቀው ምንድነው? በዲፌንስ ሲስተሟ ነው፣ በመከላከያ ሲስተሟ ነው። ትረንቾችን ደንክ በማድረግ ጉድጓድ በመቆፈር የተለያዩ አጥሮችን በመገንባት ስትሮንግ የሆነ ዲፌንስ ሲስተም አላት ካፋ። ስለዚህ ቤስት አንሰር የሚባለው ዲ ነው። it had developed an efficient system of defending its territory. That's why ካፋስ continued for a long period of time. ካፋ ለረጅም ጊዜ እስከ 1897 ዓመተ ምህረት ድረስ እንድትቆይ ያረጋት፣ ኢንዲፔንደንቷን ጠብቃ እንድትቆይ ያረጋት ዋናው ምክንያት ምንድነው? it had strong defense system ጠንካራ የሆነ መከላከያ ስርዓት ስለነበራት ነው። ፔሪድ 11ኛ what was the factor that led to the decline of the Gada institution among the Oromo of the ጊቤ region? እንግዲህ የጊቤ ኦሮሞዎች በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ማለትም በ1800 አካባቢ they had undergone political transformations ታላቅ የፖለቲካ ለውጥ አካሂደዋል። የፖለቲካ ለውጡ ምንድነው? ከየት ወደ የት ነው ስንል from ጋዳ ሲስተም to monarchical form of government ከጋዳ ስርዓት ወደ ንጉሳዊ የፖለቲካ ስርዓት ነው ሽፍት ያደረጉት። በምን ምክንያት? አንደኛ because of the introduction of Islam በእስልምና እምነት ምክንያት። ሁለተኛ because of the trade በንግድ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የተነሳ። because of the emergence of strong አባዱላስ or war leaders እነዚህ ጠንካራ የሆኑ የጦር መሪዎች አባዱላዎች መርጅ ማድረጋቸው፣ ህዝቡ ወደ ንግድ እንቅስቃሴ ማዘንበሉ፣ የእስልምና እምነት እንቅስቃሴ የእስልምና እምነት ወደ አካባቢው ኢንትሮዲዩስ መደረጉ፣ እነዚህ ሁኔታዎች የጊቤ ኦሮሞዎች ከጋዳ ሲስተም ወደ ሞናርኪካል ሲስተም ትራንስፈር እንዲሆኑ ዋና ምክንያቶች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ምንድነው የሚሆነው? ሲ ነው የሚሆነው። ሲ መልስ ይሆናል። ዋርፌር ኤንድ ዘ ራይዝ ኦፍ ፓወርፉል ዋር ሊደርስ የሚለው ኤግዛክት አንሰር ነው። መልካም 12ኛ why did the Jesuits fail to keep Ethiopia a Catholic country during the reign of Sisinnius ይላል። እንግዲህ በ1622 ዓመተ ምህረት አጼ ሲሲኒዮስ የካቶሊክ እምነትን የኢትዮጵያ ዋና እምነት አድርጎ ዲክላር ቢያደርግም ቢያወጅም ቅሉ ግን የኋላ ኋላ ካቶሊኮች ኢትዮጵያን ካቶሊክ ሀገር አድርገው መቀጠል አልቻሉም። ምክንያቱ ነው ምንድነው? because of a series of oppositions against the king and the Catholic missionaries ንጉሱና ወደ ካቶሊክ እምነት የተቀየሩ ሰዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጠንካራ ያለ ተቃውሞ ነበር። በዛ ምክንያት ኢትዮጵያን ካቶሊክ ሀገር አድርገው መቀጠል አልቻሉም ካቶሊኮች። ስለዚህ እሱን የሚገልጸው የትኛው ነው? ቢ ነው። their attempt led to a widespread opposition by the population የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ ተማሪዎች። ወደ 13ኛው ጥያቄ እንሂድ። how did long distance trade help in the consolidation of status in the ጊቤ region? የረጅም ርቀት ንግድ የጊቤ ስቴቶችን እንዲጠናከሩ እንዴት አድርጎ ነው ሰፖርት ያደረገው? እንዴት አድርጎ ሁኔታዎችን አመቻችቷል ነው? ኤ by introducing the idea of kingship from the Christian kingdom. B by bringing messages of encouragement from elsewhere rulers. C through the introduction of modern firearms that help rulers defeat rivals.
B. By introducing new ideas in practice that legitimized the power of rulers. ይሄ ነው አዳዲስ አይዲያዎችን እና ፕራክቲሶችን ኢንትሮዲዩስ በማድረጉ እነዚህ አዳዲስ ሀሳቦች ደግሞ የንጉሱን ስልጣን ስትሬንግዝን አድርገዋል። ለምሳሌ የእስልምና እምነት ኢንትሮዲዩስ መደረጉ የንጉሱን ስልጣን ሌጂቲማይዝ ማድረግ ችሏል፣ ህጋዊ ማድረግ ችሏል። በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ተቀባይነት እንዲኖራቸው አድርጓል ነገስታትን። ከዚህም አንጻር ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ለጊቤ ስቴቶች ኮንሶሊዴሽን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነበረው ማለት ነው። መልካም 14ኛ ዋት ዋዝ ዘ ሞስት ላይክሊ ሪዝን ኦፍ ሲሲኒየስ ኮንቨርሽን ቱ ካቶሊሲዝም። ይህም ከቅድሙ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ጥያቄ ነው፣ ግን በተለያየ ዓመተ ምህረት የወጣ ጥያቄ ነው። ለምንድን ነው አጼ ሲሲኒየስ ካቶሊክ እምነትን የኢትዮጵያ ዋና እምነት አድርጎ ያወጀው? ኦብቪየስሊ ኤ ነው፣ ቱ ጌት ፖርቹጊዝ ሚሊታሪ አሲስታንስ ቱ ክሬት ስትሮንግ ሞናርኪ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። which of the following is correct about the achievement of Gondarian period? A. Gondar city constructed new buildings quite different in style from the Aksumite architecture. B. The establishment of Gondar led to the integration of Shwa with the Christian kingdom. C. The establishment of permanent capital made Gondar the main center of education and music. D. The capital city was so busy with trade activity to give attention to paintings and calligraphy ይላል። መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። ኤ ጎንደር ሲቲ ኮንስትራክት ኒው ቢልዲንግስ ኳይት ዲፈረንት ኢን ስታይል ፍሮም አክሱማይት አርኪቴክቸር ይላል። በተወሰነ መልኩ ከአክሱማይት አርኪቴክቸር ጋር ይመሳሰላሉ። ይህ አይሆንም። ዘ ኤስታብሊሽመንት ኦፍ ጎንደር ሊድ ቱ ዘ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ሸዋ። እንዲያውም ጎንደር ካፒታል ሲቲ በመሆኗ ምክንያት ሸዋ ቢግን ቱ ዲታች፣ ሸዋ ከክርስቲያን ኪንግደም ራሷን መገንጠል ጀምራለች። የራሷን የሆነ ኢንዲፔንደንት መሆን ጀምራለች። ሲ ዘ ኤስታብሊሽመንት ኦፍ ፐርማነንት ካፒታል ሜድ ጎንደር ዘ ሜን ሴንተር ኦፍ ኤጁኬሽን ኤንድ ሚውዚክ። ይሄ በትክክል መልስ ይሆናል። ጎንደር ቢኬም ዘ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሲ። ጎንደር ዋና የጥበብ ማዕከል ሆናለች። ብዙ የአርት ውጤቶች ተሰርተውባታል። ብዙ ግንባታዎች ተሰርተውባታል። ይሄ ሜን ኤግዛክት አንሰር ይሆናል ማለት ነው። መልካም 16ኛ which of the following is correct about the Omotic states of southern ኢትዮጵያ ይላል። ኤ the kingdom of ወላይታ was first mentioned during the reign of አምደ ጽዮን። B the kingdom of ዳሞት reached its peak during the reign of ሞታላሚ። C the kingdom of ካፋ was incorporated by the section of ሜጫ ኦሮሞ። D the kingdom of ኢናሪያ had successfully resisted the expansion of ኦሮሞ ይላል። የዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው ኤ ነው። ዘ ኪንግደም ኦፍ ወላይታ ዋዝ ዘ ፈርስት ሜንሽን ዲዩሪንግ ዘ ራይን ኦፍ አምደ ጽዮን። ኦፍ ኮርስ ኤም ማለት ቢም መልስ የመሆን ፕሮባቢሊቲ ያለው። ዘ ኪንግደም ኦፍ ዳሞት ሪችድ ኢትስ ፒክ ዲዩሪንግ ዘ ራይን ኦፍ ሞታላሚ። ሞታላሚ የዳሞት ዌል ናውን ሩለር ነው፣ የታወቀ ንጉስ ነው። ስለዚህ ኤ ኤግዛክትሊ መልስ መሆን ይችላል፣ ግን ቢም ደግሞ ፕሎዚብል አንሰር ነው፣ የሚያጠራጥር መልስ ነው። 17ኛ which of the following is correct about the relationship between Christian kingdom and Omotic states in the south ይላል። A the name Limuinaria signifies the annexation of Inaria into the Christian kingdom. ሊሙናሪያ ከክርስቲያን ኪንግደም ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ሊሙናሪያ የተባለበት ምክንያት መጀመሪያ ኢናሪያ ኪንግደም ነበር። ሊሙ የሚባሉ ሜጫ ኦሮሞዎች ይሄን አካባቢ ሲቆጣጠሩ ስሙ ሊሙ ኢናሪያ ሊባል ይችላል እንጂ ከክርስቲያን ኪንግደም ጋራ ግንኙነት የለውም። ይሄ አይሆንም ማለት ነው። ቢ ወላይታ had absolutely no relationship with the Christian kingdom up until the time of ምኒልክ ነው። ይሄም ሐሰት ነው። C the kingdom of Bizamo was incorporated into the Christian kingdom in the 16th century. Obviously በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የክርስቲያን ኪንግደም ኦፍ ቢዛሞን ኢንኮርፖሬት ማድረግ ይችላል።
ዳሞት put up a successful resistance against the Christian kingdom until the time of ምኒልክ። ኢንኮርፖሬት ተደርጋለች ኋላ በተለይ በአምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት ኢንኮርፖሬት ተደርጋለች። ስትሮንግሊ ሬዚስት አላረገችም፣ ወይም ደግሞ እስከመጨረሻው ሬዚስት አላረገችም። ስለዚህ ኤግዛክት አንሰሩ ሲ ነው የሚሆነው። 18ኛ which of the following is correct about the Harar Emirate? A. It emerged out of the family of the former Adal Sultanate. B. It built the stone wall in defense of the Christian incursion. C. It allowed the Europeans conduct trade activities inside the wall. D. It was ruled by Egyptian governor for about a decade. ይሄ ነው የሚሆነው። በ1875 ዓመተ ምህረት በሙሐመድ ራፍ ፓሻ የሚመራው የግብጽ ወታደር ሐረርን ተቆጣጥሯል ነው። ከ1875 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 1885 ዓመተ ምህረት ድረስ ሐረር was under the control of the Egyptians በግብጾች ቁጥጥር ስር ነበር። ሌሎች አይሆንም። መልካም 19ኛው ጥያቄ which of the following is correct about the attempt to introduce Catholicism into the 7th century Ethiopia? A. The civil war brought about permanent changes in the church practices. B. The abdication of power by Hessianus hastened the suppression of Catholicism. C. The missionaries exerted enormous efforts to convert the ordinary people. D. The nobility used Catholicism to undermine the authority of the king. Which of the following is correct about the attempt to introduce Catholicism into the 7th century? የሚለው እንግዲህ ካቶሊሲዝምን ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ ሙከራ ያደረገው አጼ ቴዎድሮስ ነው ባለፈው እንዳልነው እና ስለዚህ ትክክል የሆነው የትኛው ነው ስንል ቢ ነው። ቢ the abdication of power by Hessianus hastened the suppression of Catholicism። እንግዲህ መጨረሻ ላይ አጼ ቴዎድሮስ ካቶሊክ እምነትን ማስቀጠል አለመቻሉን ሲረዳ በሀገሪቱ የነበረውን ሲቪል ዋር ሲገነዘብ ስልጣኑን አብዲኬት አድርጓል፣ ለቋል። ለማን ሰጥቷል? ለልጁ ለፋሲለደስ አስረክቧል። ከዛ በኋላ there was a suppression of Catholicism ካቶሊኮች ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ተደርጓል። አጼ ፋሲለደስ he expelled the Catholics እና እንዲሁም ከአውሮፓውያን ጋራ የነበረውን ግንኙነት በማቋረጥ ክሎዝ ዶር ፖሊሲ ኢንትሮዲዩስ አድርጓል አጼ ፋሲለደስ። ስለዚህ ካቶሊክ እምነት መቀነሱ ውጤቱ ነው ማለት ነው። መልካም የመጨረሻው የ20ኛው ጥያቄ which of the following is correct about Gondar city in the 17th and 18th centuries ይላል። A. Most of the palaces and churches were built during the reign of first 3 Gondarian kings. B. The fact that it was the permanent capital enabled the monarchs to effectively control regional lords. C. There was no foreigners due to the prevailing closed-door policy. D. As an urban space, various religious and cultural groups were intermingled in the city ይላል። መልሱ ነው የሚሆነው። የተለያዩ ማህበረሰቦች ጎንደር ላይ ይኖሩ ነበር። ከ70 ሺህ በላይ ማህበረሰብ በጎንደር ይኖሩ ነበር። የውጭ ሀገር ዜጎችም ይኖራሉ በተለየ ቦታ ላይ። ይሄ ክሎዝ ዶር ፖሊሲ ሙሉ በሙሉ የውጭ ዜጎችን ጎንደር ውስጥ እንዳይኖሩ አልከለከለም። እንዲያውም ከውጭ ሀገር ሐኪሞችን አጼ ኢያሱ አስመጥቶ ነበር በሆነ ወቅት ላይ ሙሉ በሙሉ የውጭ ዜጎች ጎንደር ውስጥ ጠፍተዋል ማለት አልነበረም። ለምሳሌ ቤተ እስራኤሎች ይኖራሉ፣ ሌሎች ማህበረሰቦች ይኖራሉ እዚያ ጎንደር ላይ። ጎንደር የብዙ ማህበረሰብ መኖሪያ ነበረች ማለት ነው በወቅቱ። ለዛሬ እንግዲህ ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2017 ዓመተ ምህረት ድረስ ከ11ኛ ክፍል ዩኒት 8 ላይ የወጡ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። በእርግጥ ሁሉንም አላቀረብኳቸውም። የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ደግሞ የሚቀጥለው ሴሽን አቀርብና አጠናቅቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለነበረኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ቻናል እንደተለመደው ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉት። መልካም ጊዜ